Good evening, everyone, or good evening from where I am in my part of the world, and good afternoon for Vinod and Arun and all our viewers in India. Welcome to another episode of our Unfriendly Banter. Today we are going to talk about a very special topic. Some people would love it. Some people might, wrinkle their foreheads and think, "What these guys? They really don't have topics." Or sometimes you might even just sit and listen and make you think or make you react to this. So, we are talking about something which is culturally and legally recognized, okay? And it is a union between two souls and or maybe two individuals. I should not go very hyper about it. So, union between two individuals, and it's a very formal partnership. It has rights and responsibilities and obligations attached to it. Are we So, talking So about marriage? basically, you're saying it we're talking about marriage. yes, a happy marriage is the union of two good forgivers. അതായത് ക്ഷമിക്കാൻ അറിയാവുന്ന രണ്ടുപേരുടെ ഒരു 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 യൂണിയൻ ആണ് കല്യാണം എന്ന് പറയുന്നത്. കല്യാണം പല വിധത്തിലുണ്ട്. എന്നാലും നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഇന്നൊന്ന് അലക്കി വിരിക്കാൻ നോക്കാം. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തുറന്നിടുകയാണ് ഇതിന്റെ. I'm opening the doors for this discussion. Anybody can jump in. Marriages, there are different types actually. If we're looking at an Indian perspective, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ രീതിയിൽ ലവ് മാരേജ്, അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ്, ഇതിന്റെ കുറെ കോൺട്രവേഴ്സീസ്. ഇതിനകത്ത് ഏതാ തെറ്റ് ശരിയൊന്നും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല. അതെല്ലാം ഓരോരുത്തരുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ അപ്രോച്ചും തോട്ട്സ് ഒക്കെ. But ultimately, the union of two people, two individuals, it should be based on trust, love, and understanding. I think that is the core thing. Now, what all other issues come out of it, the controversies, societal issues, അതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ സംസാരിക്കാം. But I feel let the others also join in and share their views. Tom, Arun, your thoughts? See, നമുക്ക് എൻ്റെ മാരേജിനെ കുറിച്ചുള്ള concept has changed as you grow older. So I will say if I were to kind of say in one line, I would say there is nothing called soulmate or destiny. I think marriage is all about the right person coming, or no, I don't want to say the right person, an okay person coming into your life at the right time, at the right place. You found each other and you got married. I don't believe there is anything called destiny or there is a soulmate. So that is my opening statement, and then we can continue the conversation as we go. Yeah, I don't know your thoughts. Good for people who What? want to be connected. And വളരെ simple ആയിട്ട് to the point. Yeah. എന്നാ പിന്നെ മാരേജ് പലവിധമുണ്ട്. എന്തോ മോണോഗമി, പോളിഗമി എല്ലാം ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ആയാലോ? Uh, അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി സൗകര്യമല്ലേ നമുക്ക്? അല്ല അതിന് വെറൈറ്റി നമ്മൾ എസെൻസ് ഓഫ് സ്പൈസ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്നല്ലേ? variety is the spice of life. അതുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ മുട്ടി നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇല്ലടാ എനിക്ക് എനിക്ക് വാക്കുകളില്ല. അരുണിന്റെ നീ ഭാര്യ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറ. അല്ല നീയല്ലേ പറഞ്ഞത് കല്യാണം നല്ലതാണെന്ന്. ഈ കല്യാണം നല്ലതാന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രാക്ക് പിടിക്ക്. കല്യാണം തുടങ്ങിയത് എങ്ങനെയാ നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കണം. കല്യാണം തുടങ്ങിയതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഹിസ്റ്ററി പറയുകയാണെങ്കിൽ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ മെന്നാണ് മോസ്റ്റ്ലി ദേ ഗോ ഹണ്ട് ആൻഡ് ബ്രിങ് ഫുഡ് ഫോർ ദ ഫാമിലി. സോ അപ്പം വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ ദേ നീഡ് സംബഡി. സോ അങ്ങനെയാണ് ഒരു കല്യാണം എന്നുള്ളൊരു ഫ്രെയിംവർക്ക് വന്നത് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. ശരിയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഇത് അല്ലേ? അതെ, ഒരു സോഷ്യലായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവം. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഇപ്പോ ഇന്നത്തെ അതുമല്ല, അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പോയിന്റ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത്, അന്നത്തെ കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ മോസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞ വാസ് ഫോർ പ്രൊക്രിയേഷൻ. പ്രോക്രിയേഷന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നില്ല എനിക്ക് കല്യാണം തോന്നുന്നത്. അതൊരു ഫോർമലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഒരു പണ്ടത്തെ കാലം ഫോർമലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്തോ, ഐ തിങ്ക് മോസ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എ ഫാമിലി വാസ് യു ക്രിയേറ്റ് ദി നെക്സ്റ്റ് population. I think Tom അവിടെ ഈ ഫാമിലി എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആക്ച്വലി ഐ ബിലീവ്
നമ്മുടെ മോഡേൺ ടേംസിലാണ് ഫാമിലി. പണ്ട് ഉം. യുവർ പാർട്ട്ണർ, യുവർ വൈഫ് ഇസ് ലൈക്ക് എ പ്രോപ്പർട്ടി. അപ്പൊ അന്നത്തെ കാലത്ത് യു മാരി വൈഫ്, ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ, എവറിത്തിങ് ഇസ് കൺസിഡർ ആസ് യുവർ പ്രോപ്പർട്ടി. ആ ഒരു അപ്രോച്ചാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഓക്കെ, ലൈക്ക് അരുൺ പാർട്ട്ണർ. അരുൺ അതിന്റെ പോയിന്റ് ഫിനിഷ് ചെയ്യട്ടെ. അല്ല, ഞാൻ Yeah. ഓക്കെ, പറയുന്നത് ഞാൻ ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം. മാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഫോർ ബോത്ത് മെൻ ആൻഡ് വുമൺ. സോ ആ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ദേ വിൽ ഗോ ആൻഡ് മാരി. അത് വേണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നവർ ദേ ഡോണ്ട് മാരി. അപ്പൊ അതാണ് ഉം. മാരേജിനെ പറ്റിയുള്ള എൻ്റെ അതൊരു പുതിയ ആംഗിൾ ആണല്ലോ. അത് വേണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നവര്. അതാണ് No, there are a See, lot of people. There are a lot of people. together. They don't think like they don't need to get married because അതിന് അതിൻ്റെതായ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെതായ ഡീമെറിറ്റ്സും ഉണ്ട്. സോ ഇഫ് യു ആർ റെഡി ടു ടേക്ക് ദ ഐ മീൻ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആവുന്നവർ മാത്രമേ മാരേജ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. അല്ലാതെ ചുമ്മാ പോയി മാരി ചെയ്യുന്നു ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് മാരേജ്, ദർ ഇസ് നോ പോയിന്റ്. ഇല്ല, ഒരു മിനിറ്റ്, ഒരു ചെറിയൊരു അരുൺ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് നമുക്കൊന്ന് ലെറ്റ്സ് ട്രേസ് ഇറ്റ് ബാക്ക് ടു ഹ്യൂമൻ ഹിസ്റ്ററി. നമ്മുടെ ഒരു മെഡീവൽ ഏജിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ടൈം വരെ, മെഡീവൽ ടൈമിൽ വേണേ എടുത്തോ, ഒരു ഫാമിലി കോൺസെപ്റ്റ്, അതിനൊരു ലീഗൽ ആംഗിൾ, അതെല്ലാം ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു നോംസ് ആണ്. അതൊരു എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ ലോയും ഇതെല്ലാം മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും കുട്ടികളുണ്ടാവും. പ്രൊക്രിയേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കല്യാണത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ലൈക്ക് ഒരു ഫോർമലൈസ്ഡ് എന്താ പറയാ, യൂണിഫിക്കേഷൻ അണ്ടർ ദ കൺസെന്റ് ഓഫ് ഫോണിഫിക്കേഷൻ അണ്ടർ ദ കൺസെന്റ് ഓഫ് കിങ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണത്. അപ്പൊ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കല്യാണം എന്നുള്ളത് മിക്കവാറും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോർമലൈസ് സ്ട്രക്ചറിൽ എവിടെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തായിരിക്കണം. അപ്പൊ അന്നേരം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് മേ ബി ഇപ്പോ എനിക്കൊരു പാർട്ട്ണർ ഉണ്ട്, ആണ് പെണ്ണെന്നുള്ളത് വിടും, അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഇമോഷണൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ എന്റെ പാർട്ട്ണർ വേറൊരാളുടെ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേറൊരാളുടെ പോകുമ്പോ എന്റെ പാർട്ട്ണറിനോ ഉള്ള ആ ഒരു ഫീലിങ്സ് എഫക്റ്റ് ആവാതിരിക്കാനും, പിന്നെ അതിൽ ആ ഒരു, ഞാൻ മോണോഗമി എന്നുള്ള വേർഡിലേക്ക് വരുന്നില്ല, എന്നാലും അതിൽ വരുന്ന ആ ഇതിനൊരു ലീഗലൈസ്ഡ് സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരാനായിരിക്കും ഈ മാരേജ് എന്നുള്ളത് വന്നത്. അപ്പൊ അന്നേരം പറയും ശ്രീഹരി അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളുടെയാണ്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ ശ്രീഹരിയുടെയാണ്, അവർ രണ്ടുപേരും കല്യാണം കഴിച്ച് ഒരുമിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു സൊസൈറ്റൽ നോങ്ങനായിരിക്കും ഈ സംഭവം വന്നിട്ടുണ്ടാവും. പ്രോബ്ലി അതിനു മുമ്പ് അരുൺ പറയുന്ന കാര്യം തന്നെ ആയിരിക്കും. ഇഫ് ഐ വാണ്ട് ടു ഹാവ് സം എന്താ പറയാ സെക്ഷൽ റിലീഫ്, ദെൻ പ്രോബ്ലി ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ പോകും. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ. അത് ആ ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജ് അനുസരിച്ചാണ്. പക്ഷെ കല്യാണം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതൽ ആ സൊസൈറ്റി ഓർഗനൈസ് ആവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴും, പിന്നെ ഒരു ഫാമിലി എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്, അതായത് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആരും നോക്കും. സോ പ്രൊക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങ് പോയാൽ പോരല്ലേ. ഈ എന്താ പറയാ, മൃഗങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പോലും അങ്ങനെയല്ല. ശ്രീ പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണ്. ശ്രീ പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണ്. അതിനെ ഒന്ന് ഫോർമലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ദ മാരേജ്. അത് കുട്ടികളെ ആര് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യും ഇഫ് ദർ വാസ് നോ മാരേജ്? എവിടെയാണ് ഒബ്ലിഗേഷൻ വരുന്നത്? ഒരു സൊസൈറ്റി ഒരു മെയിലിന് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഹെയർ ആരാണെന്ന് ലീഗലി തീരുമാനിക്കാനായിരിക്കും മാരേജ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ്. അന്നേരം if you have a child outside of marriage, then they are not entitled to your assets or your property. Correct. Yeah. എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റും കാണാം അതിൻ്റെ അകത്ത്. അന്നേരം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്, are we talking about some of the different marriages or are we talking about the history of marriage? എന്താണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്? ഹിസ്റ്ററി ഒരുവിധം നമുക്കെങ്കിലും മനസ്സിലായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള വെറൈറ്റിയിലേക്ക് പോവാം. കാര്യം മാരേജ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോ ഐ തിങ്ക് അതിന്റെ ഐ എം നോട്ട് സേയിങ് ഇറ്റ് ഇസ് ലോസ്റ്റ്, പക്ഷെ എന്നാലും അതിന്റെ ആ ഒരു സാങ്ക്ടോറിയം ആസ്പെക്ട് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് റീഡിഫൈൻഡ്. ഇപ്പോഴായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ആ ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ പല സൊസൈറ്റി, ഞാൻ ഇന്ത്യയുടെ മാത്രമല്ല പറയുന്നത്, അക്രോസ് ദ വേൾഡ്, ചില കൾച്ചേഴ്സിൽ അവർക്കിപ്പോ എന്താ പറയാ, കല്യാണം എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റേ വേണ്ട. പിന്നെ ചില ഇതിലെന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് കല്യാണമൊക്കെ ഉണ്ട്, എന്നാലും they don't want kids. അവർക്ക് അവരുടെ ആ ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ they just want their freedom, their comfort, അവർക്ക് ആ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു പ്രാരാബ്ദം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എല്ലാവരും കാണുന്നത്. ഒരു മാരേജ് ആ ലെവലിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള, ഇപ്പം നമ്മുടെ പാരന്റ്സിന്റെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയാ, ഒരാളെ കണ്ടിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല. ചിലപ്പം
സ്നേഹിച്ച് കല്യാണം കഴിക്കാന്നുള്ളത് വേറൊരു സൈഡിൽ ഞാൻ വരാം. പക്ഷെ ഒരു നോർമൽ സൊസൈറ്റി നോം അന്നുണ്ടായിരുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറേഞ്ച് മാരേജ് ആണ്. അപ്പൊ അത് പാരന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ്സ്, ഓ നിങ്ങളുടെ മോൻ ആടെയാണല്ലേ, നമ്മുടെ മോളിൽ ഈടെയുണ്ട്, അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് അവരൊന്ന് കൂട്ടിമുട്ടിച്ചാലോ, ആ ഒരു രീതിയിൽ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോവാണ് കാര്യം. അതിപ്പം മാറിയിട്ട് ഇപ്പം കുറച്ചും കൂടെ ആ ഒരു, പണ്ട് ലവ് മാരേജസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ അതത്ര സൊസൈറ്റി അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ആ അതെ. ഇറ്റ് ഹാസ് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് സൊസൈറ്റി ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, movies, books, novels have all played a part in how people see what marriage is. So when you go to the history of marriage, മിക്ക കൾച്ചറിലും, ഈവൻ വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചറിലും വാസ് അറേഞ്ച് മാരേജ്. ഓ യു ലുക്ക് അറ്റ് നമ്മുടെ ബ്രിട്ടീഷ് രാജാക്കന്മാരെ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക, അവര് കഴിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ക്വീൻ ആൻഡ് പ്രിൻസസ് ഈസ് എൻ അറേഞ്ച് മാരേജ്. അയാള് കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല. യു കെയുടെ രാജാവ് പോയി ഫ്രാൻസിന്റെ പ്രിൻസസിനെ കല്യാണം കഴിച്ചു. കല്യാണം ഉറപ്പിച്ച് പ്രിൻസസ് കോർട്ടിലെത്തുമ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത്. സോ അന്നേരം അത് പിന്നെ രാജാവിന് കാണേണ്ടവരെല്ലാം, അല്ല പക്ഷെ രാജാവിന് കാണേണ്ടവരെല്ലാം വേറെ കാണുന്നുണ്ട്, അത് വേറെ കാണും. പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അവര് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പണ്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പെയിന്റിങ്സോ ഇത് കണ്ട് ഒരു ഉദ്ദേശം വെച്ച് ആണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അല്ല പക്ഷെ അവിടെയും ആ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്, തോമസൺ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് അങ്ങനെ, രാജാക്കന്മാര് റാണിമാരെയാണ് പോയി കാണുന്നത്, അല്ലാതെ പ്രിൻസിനെയാണ് പോയി കാണുന്നത്. അല്ലാതെ പ്രിൻസ് പോയി ഒരു കോമണറിനെ കെട്ടിയിട്ട് വരും, അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസസ് പോയി ഒരു ബാർബറിനെ കെട്ടിയിട്ട് വരും അല്ല ചെയ്യുന്നത്. മിക്ക അറേഞ്ച് മാരേജസും അന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മുടെ ആ ഫാമിലിക്ക് പറ്റി ഒരാളെ പോയി കണ്ടുപിടിച്ച് അറേഞ്ച് മാരേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഈസ് എ കോമൺ കൺസെപ്റ്റ്. എന്നാൽ ഇതിന്റെ അകത്ത് when did it change എന്നുള്ളത് is when movies and books and all came out, it made love a more passionate or something. എന്തുകൊണ്ട് romance and love became a more central concept of it. അന്നേരം ഒരാളെ സ്നേഹിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രേമം വേണം, അല്ലെങ്കിൽ റൊമാൻസ് വേണം എന്നുള്ള ഒരു ക്രേസ് വന്നപ്പോഴാണ് എനിക്കങ്ങനെ ഒരാളെ കിട്ടുന്ന കാര്യം സ്നേഹിക്കാതെ എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വന്നതാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ. അന്നേരം ഇതിനകത്ത് മൂവീസും ബുക്സും ഹാസ് പ്ലേഡ് എ ഹ്യൂജ് പാർട്ട്. അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. See, you can fall in. See, every person has some things about how another person looks like. There are some physical attributes you like, some character traits you like. Correct. There are millions of people who could fit into that physical attributes and character attributes. It is not one person. So this is where you could possibly have fallen in love with different people depending on how they came into your life. So example, ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാരും ടാൻഡത്ത് പഠിച്ചു, അല്ല നമ്മൾ എല്ലാരും പോയി ഇവാനിയസിലാ പഠിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ ഏതെങ്കിലും പെണ്ണ് അവിടെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മള് that would have happened. It is choices what we took has made our paths go in an angle, and that took us to meet people in that path. അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ അന്നേരം and we don't know what could have happened, right? നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ലല്ലോ അന്ന് അവിടെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഏത് പെണ്ണിനെ കണ്ട, നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. We are going forward with our current path and that becomes our life. അല്ല തോമസൺ പറഞ്ഞ ആ ഒരു പോയിന്റ് ഒരു ചെറിയൊരു പോയിന്റ് ആയിരുന്നു. നമ്മളുടെ ഏജിനനുസരിച്ച്, അതായത് അവൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ ഇത് കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ അവന് വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടാണ്. എനിക്കിപ്പോ അതിനൊരു കോമഡി ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു സൈഡിൽ ഒരു ഹോർമോണൽ ഇംബാലൻസ് ആണ് ഇപ്പോ അറൌണ്ട് ഏർലി 20s, എന്താ പറയാ ലേറ്റ് 20s ആ സമയത്ത് 20 to 30 സമയത്ത്. ഇപ്പോഴാണ് ഇത് വെരി എക്സ്പീരിയൻസ് ഡ്രിവൺ ആണ്. അതായത് നമ്മൾ കുറെ ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവിടെ നിന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ വന്നാൽ നമുക്ക് ജീവിച്ച് എങ്ങനെങ്കിലും കഴിഞ്ഞു പോവാം. സ്വപ്നങ്ങളിലുള്ള രാജകുമാരിയോ അല്ല നമ്മൾ ഒരിക്കലും കെട്ടുന്നത്. കെട്ടുന്ന ആളെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എസ്പെഷ്യലി ആണുങ്ങൾ കുറെ ഒരു പരിധി വരെ അങ്ങനെയാണ്. പെണ്ണുങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് കൂടുതൽ സങ്കല്പങ്ങൾ അതിൽ അവർക്ക് ഉള്ളത്.
നമുക്ക് correct. പിന്നെയും കുറച്ചൊരു സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ്, പച്ചയ്ക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ രീതിയിൽ ജീവിക്കാനോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ നമ്മളോട്ടുള്ള ഒരു ഇത് ഉള്ള ഒരാളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് വി ആർ ഹാപ്പി. പക്ഷെ പെണ്ണുങ്ങൾക്കാകുമ്പോൾ പിന്നെയും ഒരു പടി മേളിലുണ്ട്. ഞാൻ ആരെയും ഇതാക്കി Expectations പറയുന്നില്ല. are more. അല്ലേ? നമ്മുടെ ആളിത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൾക്ക് പിന്നെ മലയാളം അറിയാത്തോണ്ട് എനിക്കൊരു ഭാഗ്യമുണ്ട്. അതാണ് എന്നാലും നീ ബുദ്ധിപൂർവ്വമായിട്ട് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നതല്ല. അല്ല, but she'll hear it, so I can't help it. But the point is, ആ ഒരു ഏജ് എത്തുന്നതോറും ബോത്ത് മെച്ചുവർ. പക്ഷെ എന്നാലും വിമൻ ഡു ഹാവ് ദാറ്റ് എക്സ്ട്രാ നീഡ്. അതിപ്പോ ഒരു മാരേജ് ആയാലും ഒരു ഒരു ബേസിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്തിനാ നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ബർത്ത്ഡേക്ക് വിളിച്ചില്ലാണ്ടെങ്കിൽ നിനക്കൊന്നൊന്ന് വിളിച്ച് പറയാനുള്ള ഒരു ഇതില്ലടാന്നാണ് അവര് ചോദിക്കുക. അത് നമ്മളൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ബർത്ത്ഡേ പറഞ്ഞ അളിയ ഞാൻ മറന്നു കേട്ടാ, കുഴപ്പമില്ല നീ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞോന്ന്. അവർക്കൊരു 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തീർന്നു. ഞാൻ സുഹൃബന്ധത്തിൽ മാത്രമാണ് പറയുന്നത് കേട്ടാ. അപ്പൊ ആ ഒരു ഇതും കൂടെ നോക്കണം. അപ്പൊ മാരേജില് കുറച്ചൊരു ഇതുണ്ട്. ഇപ്പൊ അതൊരു ലവ് മാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അറേഞ്ച് മാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് എപ്പോഴും ആ സൈഡ് കൂടുതലായിരിക്കും. അത് ഇറ്റ്സ് ദ നാച്ചുറൽ തിങ്. അതായത് ദാറ്റ്സ് ദ വേ ദ നേച്ചർ ഹാസ് ഡിസൈൻഡ് ഈച്ച് പീപ്പിൾ. നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിൾ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പം നമ്മൾ പറയില്ലേ എന്താ ആലോചിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഒന്നും ആലോചിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഒന്നും ആലോചിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് പെണ്ണുങ്ങളടുത്ത് പറഞ്ഞു നോക്കും, മേ ബി ദേ വിൽ നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. അപ്പൊ കല്യാണത്തില് അതിൻ്റെതായ ഇതുണ്ടാവും. അല്ല ശ്രീ, ഐ തിങ്ക് ഇവൻ എവറി സൊസൈറ്റി, ഓരോ സൊസൈറ്റീസും അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ യു എസിൽ ഇപ്പം മാരേജസ് ഒക്കെ കുറവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിവോഴ്സസ് ആർ ഓൺ ദ റൈസ്. ഇപ്പൊ പല എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് പറയുന്നത് യു എസിൽ എന്തുകൊണ്ട് people don't like to get married, especially men are not looking to get married because അതിനകത്ത് വലിയ പ്രശ്നം അവിടെ ഡിവോഴ്സിന് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഹാഫ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി വിൽ ബി ക്ലെയിംഡ് ബൈ ദ സ്പൗസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഡിവോഴ്സ്. മനസ്സിലായില്ല? ആ നിയമം ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ അത്രയും സ്ട്രോങ് അല്ല. ആൻഡ് ഓൾസോ അലുമിനി ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് റൂൾസ് ആണ്. ഐ ആം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ യുഎസ് courts, and things are much faster and divorce can happen in short time. ഇന്ത്യയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഡ്രാഗ് ഫോർ ഇയേഴ്സ്. അലുമിനി ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ തരികരൊക്കെ കാണിച്ച് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെക്കാം, അങ്ങനെയൊക്കെ പലതും. പക്ഷെ ഇത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് മെൻ വിൽ ഹാവ് ദറ്റ് ഫിയർ ഓഫ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ തലവേദനയായാലോ, ഇനി ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാം, ആ ഒരു തീരുമാനം. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല marriages are on the decline because of the fear of divorce. No, I don't think so. No, that's what I'm saying, depending on societies also. Fear of fear of divorce alla, fear of breaking. I mean, break ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ the price that men has to pay, that is going to be huge. So അതുകൊണ്ട് പലരും they don't want to get married into a contractലോട്ട് പോകാൻ താല്പര്യമില്ല. They will have a relationship, they will have kids, but they don't enter into that contract of marriage, official contract of marriage. See, a country like Australia, it doesn't make any difference whether you are legally married or not. See, Australian niyama prakaram, if you have a woman living with you under your roof and you share kids with that person and 6 you months. are not legally married, okay, 6 months or no? 6 months ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ you can be called as partners. They're called as partners. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പിരിഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ court will still say you have to give half your property to that person. Because they are considered de facto wife. Yeah, they're considered a de facto wife. Okay, I didn't know that. De facto റിലേഷൻഷിപ്പ് ടാക്സ് പർപ്പസസിന് യൂസ്ഫുൾ ആണ്. ഈവൻ ലോൺ എടുക്കുന്നത് എല്ലാ രീതിയിലും ലീഗലി ബൈൻഡിങ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ്. Yeah. Okay. If you lived with one person under the same roof, you share household expenses, you buy things together, you have kids together, then practically she's your wife. So, അതുകൊണ്ട് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോയിന്റ് അത് തന്നെയാണ്. മാരേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ്, വേറൊന്നും അല്ല. ഒരു റൊമാൻറ്റിക് ഫോക്കസ് ഇല്ലാത്ത, ലാക്ക് ഓഫ് റൊമാൻറ്റിക് ഫോക്കസ് ആണ് മാരേജ്. ട്രാൻസാക്ഷനിലാണ് സംഭവം. അപ്പൊ അത് എപ്പോഴും ഞാൻ കാര്യം ചോദിക്കാം. അപ്പൊ ഈ 6 months ഓസ്ട്രേലിയയിലെ റൂൾ വെക്കുമ്പോൾ ഡോണ്ട് യു തിങ്ക് അതൊരു ആണുങ്ങൾക്കൊരു മടി തോന്നത്തില്ലേ to get into that? Because see, still whether you are married or not, you're still facing the same problems, right?
ഇതിപ്പോ മറ്റേ ബഞ്ചി ജമ്പിങ്ങിന് പോയിട്ട് താഴെ വീണ കയറ് പൊട്ടിയാ ചാവും, പക്ഷെ എന്നാലും ചാടണം ചോദിച്ചാൽ ചാടണം. Yeah. So അതന്നെ ഞാൻ വിനോദ് ഞാൻ പറയുന്നത്. I don't think marriages or people getting into relations anything to do with the fear of breaking up or with the fear of divorce. That is not the reason. So അതാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ലൈക്ക് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ആരുണ്ടി ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, പണ്ട് കാലം തൊട്ടേ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ലെങ്കിൽ കഴിക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെയല്ല. എന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് പറയുന്നത്, പണ്ട് കാലത്ത് ആൾക്കാർക്ക് പോയി മിങ്കിൾ ചെയ്യാൻ അവസരങ്ങൾ കുറവായിരുന്നു. ഓക്കെ, കമ്പാനിയൻഷിപ്പ് കുറവായിരുന്നു. കമ്പാനിയൻഷിപ്പ് ഫ്രം അതർ, ലൈക്ക് പണ്ട് ഒരു ഉഗ്രാമത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അപ്പനും അമ്മയും കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അവർക്ക് വേറെ സോഷ്യൽ ഒന്നുമില്ല. അന്നേരം കല്യാണം വാസ് വേറെ കമ്പാനിയൻഷിപ്പ് കിട്ടാൻ അവർക്ക് മാർഗമില്ല. അന്നേരം ഐ തിങ്ക് മാരേജ് വാസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അക്രോസ് ഓൾ കൾച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ഹിസ്റ്ററി. ഓക്കെ, ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് you get companionship from so many other ways across the world. Okay, across the world you get companionship through at work, at pubs, at you name it, you get companionship from so many different sources. That is why people think, oh, I don't need to get married, I am getting my companionship. Like I think the biggest thing about humans is humans love companionship, whether it is companionship with same sex or with a friend or anything. We are social animals, we still need some form of companionship. അന്നേരം ആ കമ്പാനിയൻഷിപ്പ് നമ്മൾ ലീഗലൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒന്നെങ്കിൽ മാരേജ് ആകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഡിഫാക്ടോ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം സെയിം സെക്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആകുന്നത്, എന്ത് വേണമെങ്കിലും. At the end of the day, you want companionship. But I think also as we age also, our thoughts, our choices also will evolve, right? നമ്മളിപ്പം 20s തിങ്കിങ് പോലെ എല്ലാവർക്കും how will be thinking now 40s. The point, experience grow അനുസരിച്ച് our the partner or the person we choose will differ from how we were thinking when we were in our 20s. അന്നേരം എനിക്ക് ഇതിനൊരു നല്ല വാക്കുണ്ട്. I was thinking, I had a few really good words. It is chemistry versus compatibility. ഭയങ്കര ജാർഗണാണല്ലോ, വെയിറ്റ് കൂടിപ്പോയി. അതന്നെ. So when we were in our 20s, when we were in 20s, it was all based on chemistry. Oh, a spark, കണ്ട ഉടനെ ആട്ടിടിക്കുന്നു, അതൊക്കെയായിരുന്നു. അതന്നെ, when you're older, it is now about compatibility. ആ പേഴ്സണുമായിട്ട് എനിക്കൊരു 50% കമ്പാക്റ്റബിൾ ആയിട്ട് പോകാം, സിമിലർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ. നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മാരിങ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഇസ് മോർ ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ഐ ക്യാൻ മാനേജ് ദാറ്റ്. ഈ നമ്മള് പഴയ മെഡീവൽ ടൈംസ് അത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ, കം ക്ലോസർ, മേ ബി ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷന്റെ സമയമൊക്കെ നോക്കിയാൽ മതി. അന്നേരമാണല്ലോ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും. അവിടേക്ക് എത്തിയപ്പോഴായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസാക്ഷണൽ വാല്യൂ ഓഫ് മാരേജ് മാറിയിട്ട് കൂടുതലും മറ്റേ എന്താ പറയാ ഒരു പേഴ്സണൽ ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ലെവലിലേക്ക് വരുന്നത്. അതായത് എന്താ പറയാ, നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ ഹാപ്പിനെസ്, പിന്നെ ചിലപ്പോൾ മേ ബി നമ്മളുടെ ഒരു ഫുൾഫിൽമെന്റ്, അതായത് നമ്മളുടെ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഒരാളുമായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ലവ്, ഇപ്പൊ യൂസ് ചെയ്ത അതേ വേർഡ് കമ്പാനിയൻഷിപ്പ്, പിന്നെ അതിനോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഒരു വലിയൊരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആണ്, ഈ ലൈഫ് ലോങ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഈ മാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ ആർഗ്യൂ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഇറ്റ് മേ ഓർ മേ നോട്ട് ലാസ്റ്റ് എന്നുള്ളതല്ല, എന്നാലും ഒരു മാരേജ് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കാണുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു നോർമൽ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് ലൈഫ് ലോങ് ഇതായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മൾ ഈ ജെൻസിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ അറിയില്ല, നമ്മളെന്ത് അവരുടെ ഇത് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഒരു ഇതാണ്. അപ്പോ കുറച്ചൊക്കെ നമുക്കും അതിന്റെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കും. അതൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്താ പറയാ, ആ ഒരു മാരേജിനോടുള്ള വ്യൂ നമുക്കും കുറച്ച് സ്ക്യൂഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ബട്ട് വെൽ, ഐ മീൻ ഇപ്പോഴത്തെ ലിവ് ഇൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് അതെല്ലാം അതിന്റെ ബേസിസ് ആയിരിക്കും, അതിന്റെ ഒരു എവല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. Like how people think or how they understand about ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്. ഇന്ന് ഇവിടെ ന്യൂസിലുണ്ടായിരുന്നു, ലൈക്ക് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ, ലൈക്ക് ഒരു news.com ആർട്ടിക്കിൾ ആയിരുന്നു about the Gen Zs or recent kids having full on
a long-term relationship with chatbots, AI chatbots. Oh, really? Yeah. So another I mean, I am struggling to understand how can you find that a meaningful relationship. Okay, ഒരു പക്ഷേ ഇമോഷണൽ കണക്ട് അല്ലേ? എക്സാക്ട്ലി. സോ ഇന്ന് ലോകത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു ആർ ജെനുവൻലി ഇൻ എ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് എ ഐ ചാറ്റ് മെഷീൻ, ചാറ്റ് ജി പി ടി, ചാറ്റ് ബോട്ട്, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ്. നമ്മുടെ നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റിലുള്ള മുഖവും വെച്ച് ദേ വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ വുമൻ ഫോർ യു. Alright, who will speak to you, who will speak to you in exactly with all the memory of previous conversations. So people can come at the end of the day, talk to them about work. They will listen to you just like a companion is. Now, ഇതിന്റെ അകത്ത് I mean, I am struggling to understand how can someone at that end not know that it's not a real person. പക്ഷേ ആൾക്കാർക്ക് they Maybe don't they're care, finding right? happiness. They are giving importance എടാ to They are എടാ, finding happiness. happiness. ഒരു ചെറിയൊരു സന്തോഷം എനിക്കും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ഗൂഗിൾ നെസ്റ്റിനെ ചീത്ത വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് റിസൾട്ട് വരില്ല. ഞാൻ ഉടനെ പറയും, ഹലോ ഗൂഗിൾ, യു ആർ സ്റ്റുപ്പിഡ്. ഉടനെ ഗൂഗിൾ പറയും, ഐ എം സ്റ്റിൽ ട്രൈയിങ് എന്ന് പറയും. ഞാൻ പിന്നെ ഒന്നും മിണ്ടൂല. ഞാൻ എന്ത് പറയാനാ? അന്നേരം ഇതിനകത്തെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ആൾക്കാരുടെ സോഷ്യൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ഏതോ ഒരു നമ്മുടെ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചല്ലോ, ദി ഹൈറാർക്കി ഓഫ് നീഡ്സ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ദി ഹൈറാർക്കി ഓഫ് നീഡ്സ് ആർ ചേഞ്ചിങ്. അതായത് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് കിട്ടുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് കമ്പാനിയൻഷിപ്പ് നമുക്ക് ജോലി പോകുമ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ രണ്ടു ഡ്രിങ്ക്സ് അടിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു ചാറ്റ് ബോട്ടിനോട് ഐ ലവ് യു പറയുമ്പം തിരിച്ച് ഓ ഐ ഓൾസോ ലവ് യു, ഹൗ വാസ് യുവർ ഡേ എന്ന് പറയുമ്പം ഒരാളുടെ ലൈഫ് ഫുൾഫിൽഡ് ആയെന്നാണ് തോന്നുന്നു അവർക്ക് ചിന്തിക്കുന്നത്. എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇവൻ തോ മാരേജസ് നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഡിക്ലൈൻ വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, or even let's say divorces happening, I feel also one reason is I think women have much more of a say nowadays. They have more authority. പണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ you can even take 50 years back also. The spouse or the wife is dependent on the husband, so she cannot think about leaving him or whatever. ఇప్పుడు പറഞ്ഞാൽ women, Very true. they have their Yeah. they have a good career, job prospects. They actually don't need a partner to protect them. They have their own vehicle. They can afford their own place to live in. So maybe that is also compounding to that problem. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മാരേജ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക് ഹ്യൂമാനിറ്റിയുടെ ഒരു ബിഗ് കോർ ടോപ്പിക്കാണ്. അന്നേരം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാനുവൽ ഇല്ല ഇത് ജീവിതം എങ്ങനെയാ ജീവിക്കേണ്ടതെന്ന്. Exactly. Over the last 10 20 years, society has evolved so much that relationships have become so complex, like so much drama. Annaram, people don't want the drama anymore. അങ്ങനെ ഒരു കല്യാണം വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ കയറുമ്പോൾ യു ഓൾസോ ഹാവ് ടേക്കിംഗ് ദ ഡ്രാമ ഓഫ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ. അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രാമ ആണോ റൈറ്റ് ആണോ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, പക്ഷെ ആൾക്കാരുടെ ഡിമാൻഡ്സ്, യു ഓൾ സീ ദിസ് വീഡിയോ ഓഫ് നോട്ട് വീഡിയോ ദിസ് സ്റ്റോറി അബൌട്ട് ഹൗ there is this 6 stories and a woman is told from, you can go from levels 1 to level 6. Level 1 is the basic man, level 2 is a man with a big job, level 3 is you man with job and job security and he looks good, and so level കൂടുന്തോറും the characteristics of the men increases. Okay, Annaram, a woman starts at level 6. She keeps going. She's not happy. Let me see what's on the next level. I might get a better man. And she keeps going till the very top floor. Top floor, oru manushanum illa. Then the rule of the game is once you go to the top floor, you cannot come down. Okay? Oh, okay. You go to the top floor and she asks the angel or whoever, then the angel says, oh, this floor just exists to prove a woman's
can never, her desires can never be met. Her Okay. Expectations are too her high. vision is too high. അത് തന്നെ. So this is where your concept of perfection has become so romance, whatever that word is. Romanticized. Romance, അത് തന്നെ. So it's become so അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പീപ്പിൾ ആർ കോൺസ്റ്റന്റ്ലി സെർച്ചിങ് ഫോർ ദർ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ, ദി പെർഫെക്റ്റ് പേഴ്സൺ. അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല. അവര് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടെ, See, നമ്മള് കുറെ സെർച്ച് ചെയ്തല്ലേ, ഇനി അവര് പോയി സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ. എടാ നമ്മള് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല. മോസ്റ്റ്ലി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാ ആണുങ്ങള് കാണാൻ കൊള്ളാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പണ്ടത്തെ കാലത്തെ കാര്യം വെച്ചാണ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു ഇതില് പക്ഷെ സൊസൈറ്റി എപ്പോഴും വിത്ത് ഓൾ ഡ്യൂ റെസ്പെക്ട് വാസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് അറൌണ്ട് വിമൻ. ഓക്കെ, അത് ചില മിസ്ഫോർച്യൂൺ റൂൾസ് ഒക്കെ റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, വിച്ച് ഐ തിങ്ക് അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കറന്റ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു ഗുണം. അന്നത്തെ പണ്ടത്തെ മിഡീവിയൽ ടൈംസിലെ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിമനെ ഒരു ഈക്വൽ പാർട്ട്ണർ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. പണ്ടും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നിരിക്കണം, പക്ഷെ എവിടെയോ ഒരിടത്ത് വഴി തെറ്റിപ്പോയി. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ദ സൊസൈറ്റി ഇസ് കറക്റ്റ്. പക്ഷെ എന്നാലും ഇപ്പോഴത്തെ ആ ഒരു ഔട്ട്ലുക്കിൽ, ഇക്വാലിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു ഔട്ട്ലുക്കിൽ നോക്കുമ്പോൾ, അതായത് നോട്ട് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ബട്ട് അതർ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിൽ ഈ കമ്പാരിസൺ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ആ ഒരു നമ്മളുടെ ആണുങ്ങൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ലെവലും നമ്മൾ കൂട്ടിയിട്ടില്ല. നമ്മളിപ്പം എന്താ അപ്സരേന, എന്താ പറയാ, രംഭേന തിലോത്തമേന എന്നുള്ള രീതിയിലൊന്നല്ല നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. വി ആർ സ്റ്റിൽ ഓൾ അബൌട്ട് സമൺ ഹു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അസ് എന്നുള്ള രീതി. പെണ്ണുങ്ങളും പറയും എന്നെ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളു, പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിന് തോമസൻ പറഞ്ഞല്ലേ 6, 7, 8 നിലകളുണ്ട്. അവിടെയാണ് എനിക്ക് തോന്നി ഈ മാരേജിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ കൺഫ്യൂഷൻ കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ശ്രീ, നമ്മുടെ പഴയ കാലത്തെന്ന് വെച്ചാല് ആക്ച്വലി കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആണ് ഈ മാരേജ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. കമ്മ്യൂണിറ്റി മീൻസ് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് അവർക്ക് അറിയാന്നുള്ള, ദേ ലുക്ക് ഫോർ ദ കംഫർട്ട് സോൺ ആൻഡ് എ ഗുഡ് ഗേൾ ആൻഡ് എ ബോയ് ആൻഡ് ദേ യുണൈറ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഹൗ തിങ്സ് വർക്ക്. പിന്നെ നമ്മുടെ തോംസ് ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞു, ഇന്നിപ്പോ അവർക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല, ദേ ക്യാൻ ഗോ ഔട്ട് ടു ദ പബ്സ്, എവിടെ പോയാലും ദേ ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദെയർ റൈറ്റ് പാർട്ട്ണർ. അതും കറക്റ്റ് ആണ്, ഈവൻ ഇൻ വർക്ക് പ്ലേസ് ഓർ ഇൻ സം പബ് ഓർ സംവെയർ. പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട് ആവുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഉണ്ട്, അതായത് പീപ്പിൾ ഹൂ ആർ നോട്ട് ഇൻ ടു ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, who are still in the old style or old way of thinking, who are looking for a arranged partner. So for them it's very difficult to find the right partner, കാരണം അവരുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഇപ്പൊ കൂടി, പഴയതുപോലെ അല്ല. They are educated, they have financial freedom, so their demands are more. So it's very difficult for those men and women to find the right partner. അത് ഒരു ചലഞ്ചാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ, ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ ജെൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർക്ക് അറേഞ്ച് മാരേജ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താണ്ട് ഒരു അറപ്പ് പോലെയാ, എന്താണ്ടോ പേരൻസ് എന്നാടെ പാപം ചെയ്തതുപോലെയാ. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് if the generation is open to the idea of arranged marriage, I think there is a lot of benefits in it. Like Arun Barney point, there is a group of people character which is not outgoing. They are not extroverts. They need help with finding the right partners, and that is where the concept of arranged marriage comes in. ഒരു രണ്ടുപേരെ മുട്ടിച്ചു കൊടുത്താല് ആയിക്കോട്ടെ. സോ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ, what do you think dating apps are? Dating apps are basically arranged marriages. You're not you're going looking through a profile. You're looking through a profile and you're finding a person whose biography നോക്കിട്ട്, that is arranged marriage. Matrimony sites പോട്ടെ, ഡേറ്റിംഗ് ആപ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, ഓസ്ട്രേലിയയിലും ഈ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലുള്ള ഡേറ്റിംഗ് ആപ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, ഇറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി അറേഞ്ച് മാരേജ് വിത്തൗട്ട് യുവർ പേരൻസ് ഇൻവോൾവ്. ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ കല്യാണം എന്നുള്ള സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ടോം ആൻഡ് ജെറി പോലെയാണ്. സോ എത്ര അടികൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ അത് പിരിയാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു അണ്ടർലൈൻ ഫാക്ടർ പറഞ്ഞാൽ ലവ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, ലവ് ചെയ്തിട്ടും കല്യാണം കഴിക്കാം,
അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടും ലവ് ചെയ്യാന്നുള്ളൊരിതാണ്. ഇപ്പം എനിക്കിപ്പം ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഇതുള്ളത് ടച്ച് വുഡ് എൻ്റെ പാരൻസിൻ്റെ ഇതാണ്. അപ്പൊ അവർ ഇത്രയും വർഷങ്ങളായി, ഏകദേശം എനിക്കൊന്ന് ഒരു 46 വർഷങ്ങളായിക്കാം. അപ്പൊ അതൊക്കെ അവരിങ്ങനെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്ത് വന്നിട്ട് ആ ഒരു ജേർണി ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പാരൻസിന്റെ സ്റ്റോറി ഏകദേശം അതേപോലെ ആയിരിക്കും. കാര്യം ആ ഒരു സമയത്ത് എന്താ പറയാ, ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുത്തും വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണല്ലോ. അപ്പൊ അവരെല്ലാവരും കോംപ്രമൈസസ്. വഴക്കൂടി കാണും. അവരെല്ലാവരും വഴക്കൂടി കാണും. അവരെല്ലാവർക്കും ഒരു ഡിസ്പ്ലേസിങ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കും. പക്ഷെ എന്നാലും അത് കടന്നിട്ട് ഇപ്പൊ അറ്റ് ദിസ് ഏജ്, അപ്പൊ അവരെല്ലാവരും ഒരു 70+ ആയിരിക്കും, മോസ്റ്റ് ഓഫ് അവർ പാരൻസ്. ആ ഒരു ലെവലില് ഇപ്പൊ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണെന്നറിയാം. അമ്മ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ആ ഒരു ഈവനിങ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയൂലേ, അന്നേരം കൂടി ഇരിക്കാനും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ, അതൊക്കെ അന്നേരം ആവശ്യമുള്ളൂ. അന്നേരം വാട്ട് യു നീഡ് ഈസ് എ പേഴ്സൺ ഹു ഇസ് റിയലി കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് എവറിത്തിങ് ഓഫ് യുവേഴ്സ്. അന്നേരം പുതിയൊരാളെ കണ്ടുപിടിക്കാനോ അതാണോ എന്നുള്ളത് അത് പറ്റത്തില്ല. കാര്യം അന്നേരം മാനസികമായിട്ട് ഒരുപാട് പ്രഷർ ഉണ്ടാവും. വാട്ട് യു ഞാൻ ആ നീഡ് ഈസ് എ ഒരു പേഴ്സൺ ഹു ഗ്രൂ അപ്പ് വിത്ത് യു. ഈ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ, ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ. ഈ കല്യാണം എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ ഒരു റിലേഷൻ മാത്രമാണ് പുതിയ റിലേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും ബ്ലഡ് റിലേഷൻ അല്ല. ബാക്കി എന്തെടുത്ത് നോക്കിയാലും, ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഒരു സൈഡിൽ ഇരിക്കട്ടെ, ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ലവ് മാരേജ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് എല്ലാവരും പറയും ഒരു മാരേജിൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടാവണം, അതുണ്ടാവണം. അങ്ങനെയല്ല. ആണുങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വേറെയാണ്, പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വേറെ രീതിയാണ്. പക്ഷെ മൈ പോയിന്റ് ഈസ്, ഈ മാരേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഒരു രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് അവിടുന്ന് ഒരു ബ്ലഡ് ലൈൻ സ്റ്റാർട്ട് ആവുക. മനസ്സിലായല്ലോ? ഒരു കുട്ടി പിറക്കുന്നു, ആ കുട്ടിക്ക് വേറെ ഇതുണ്ടാവുന്നു, പിന്നെ അതിന്റെ ഇപ്പുറത്തുള്ള റിലേഷൻ, പിന്നെ അതിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള റിലേഷൻ, അങ്ങനെ പോവാണ് ഒരു ബ്രാഞ്ച്. അതാണ് നേരത്തെ എനിക്കൊന്ന് അരുൺ പറഞ്ഞ ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്പ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു 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 എന്താ പറയാ, ഒരു ഫോർമലൈസ്ഡ് ഇതായിരുന്നിരിക്കണം മാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് അറേഞ്ച്ഡ് ആയിരുന്നിരിക്കും ആ സമയത്ത്. ബിക്കോസ് elders will see, okay, this guy is fit enough, he is good to go hunting, he can catch a boar when he want to, and this woman is pretty good looking, she is fertile, she is young, she can procreate, she can manage the kids. കാര്യം അന്നേരം സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു ഡെവലപ്ഡ് ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ ആ ഒരു ആണുങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാര്യം, അന്ന് ആണുങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും മേൽക്കോയ്മ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഐ തിങ്ക് വിമൻ വെയർ ഓൾവേസ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി. I think they were actually the kings and queens. നമ്മൾ ആണുങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് we were literally slaves who were sent out to fight the war. I mean, women warriors ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞ women were seen as property. ഇപ്പൊ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് പോലും ആ വാർ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ശത്രുവിനെ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്ത് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് പോയി എടുക്കുന്നത്? Capture the women and the children. They don't capture men. Men will get slaughtered. That's it. അതായത് ഈ ഹ്യൂമൻ റേസും ഹണി ബീസിനെ പോലെയാണ്. വി ആർ ദേർ ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ വിമൻ. ആണുങ്ങൾ പോകുന്നു, പണിയെടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നു, ആൻഡ് ദേ ആർ ഹിയർ. അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു കാലത്ത് ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ അത് മാറാമല്ല. ദാറ്റ്സ് ഹൗ ദ നേച്ചർ വാസ് ക്രിയേറ്റഡ്. നമ്മളിപ്പോ അത് എന്ത് രീതിയിൽ സൊസൈറ്റീനെ റീഡിഫൈൻ ചെയ്താലും, ഈക്വാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നാലും, എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്നാലും, ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നേച്ചർ ചെയ്തത്. ഇനിയിപ്പോ അടുത്തൊരു 5000-10000 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഫ് കംപ്ലീറ്റ് ഹ്യൂമൻ റേസ് ഇവോൾവ്സ്, maybe at that time we can think about same. പക്ഷെ എനിക്കൊന്ന് മാരേജ് എന്നുള്ളത് ഒരു പ്യൂർലി ഡൺ ആസ് എ കോൺട്രാക്ച്വൽ തിങ്. അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നീടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട്, പേഴ്സണൽ ഇതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോഴാണ് ഈ ലവിന്റെ കാര്യം വരുന്നതും. പിന്നെ തോംസൺ പറഞ്ഞല്ലോ, സിനിമ, ലിറ്ററേച്ചർ, അതൊക്കെ വളർന്നു വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലിറ്ററേച്ചർ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ലവും ലവ് ബ്രേക്കും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളും, ഇമോഷൻസ്, ആ 2-3 ഇമോഷൻസ് ആണ്. കാര്യം അതിലാണല്ലോ കാവ്യാത്മകത ഭയങ്കര കൂടുതൽ, പോയട്രി ഭയങ്കരമായിട്ട് വരുന്നത്. അത് വേറെ ഡെഫിനിഷനാണ്. സോ ഇതിനകത്ത് 2 പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറയാൻ വന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ ശ്രീ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ടോപ്പിക്ക് തീർന്നു. സോ മാരേജ് എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മാരേജിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു മെയിൻ വേർഡ് ഉള്ളത് ഇസ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ്. You are choosing to commit to one person and to say, look, I'm committing myself, I'm loyal to you, and I'm going to go forward in my life with you. That is commitment. And that is what marriage
I think solidifies. Okay, so ഇപ്പം ലീവ് ഇൻ റിലേഷൻഷിപ്പിലോ അല്ല ഈ ഡിഫാക്ടോ റിലേഷൻഷിപ്പിലോ ഒരു കാര്യം ഇല്ലാത്തത് you're leaving the room door open for the other person to leave. Okay, that is the way I see it. Correct. Okay, but when a marriage is there, you're saying, look, the door is shut, I am not looking outside anymore. This I want to formalize my commitment to you as a person. So that is where I think that concept of marriage comes in. ഇതിനകത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് things on that really I think resonates with me is people get married and do that commitment, so you're doing a lot of things together. You have a long term vision in mind, and it's not just kids. You look at most successful families in the world, they are married families. If you want to grow financially, you need a partner. You need a stable home, or you need two incomes, or you need one person who is working while the other person is supporting you. You're financially growing together. You look at people who are single. I could be generalizing here, but a lot of people who are single, who don't have a partner, usually live in apartments. They live in shared accommodations. അവരുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ എന്തുവാ എക്സ്പാൻഷൻ ഇസ് ലിമിറ്റഡ്. പക്ഷേ Okay, when to a you come certain to the extent. Okay. Yeah, go ahead, Ganesh. unless they come from a wealthy family, unless they No, got some inheritance, and unless they come from no, a no. wealthy family. I was trying to say one exception. Elon Musk, he is married, right? But he has multiple kids, not from his wedlock. He has multiple kids from outside his wedlock. So he has He's a understanding. genius. Let's say, Yeah. he's not a common So, man. Yeah, so he is an exception, you can say that. Yeah. he's an exemption. അല്ല എക്സംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ വെറുതെ ഇതാക്കണ്ട. ദർ ഇസ് പോളിഗമി ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി. വാട്ട് ഇഫ് ഹി പ്രാക്ടീസസ് ദാറ്റ്? അതിനിപ്പോ അങ്ങനെ കോടതിയിൽ അതിനെ ദേ ആർ നോട്ട് എന്താ പറയാ റൂളിംഗ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. ആൻഡ് മോർ ഓവർ എന്താണ് ഹി ഓൾസോ ഡസൻറ്റ് ലൈക്ക് ആക്ട് ഒബ്ലീവിയസ് ടു എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദോസ് കിഡ്സ്. Yeah. അയാൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു ലീഗാലിറ്റി, മാരേജ്, ഇല്ലീഗൽ ചിൽഡ്രൻ, എന്താ ഇല്ലെജിറ്റിമേറ്റ് ചൈൽഡ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ടാഗ് വരും. അതെ അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന ഇലോന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ he is not abandoning them or anything like that. He wants to have a lot of kids. Okay, so there is a limit how much his wife can give. So I think it must be some kind of an understanding that is going on, whereby he is having he has one interviewer saying he loves to have a lot of kids. He wants to have more actually. So he is having these arrangements with, if you can see those articles, he's having arrangement even with the directors of this company. So he thinks that he basically thinks that he can create more genius like him through his children. Andrew Tate, Genetic procreation. Even Andrew Tate in the interview, he's like, I am taking care of my woman. He's saying I have multiple kids, white kids, brown kids, different kind of kids. He talks in the interview. He said, I take care of them. They never come. Humanity a favor. അല്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സെപ്ഷൻസ് ഉള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനില് വാട്ട് ഇസ് ദ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് മാരേജ്? ഇഫ് ദാറ്റ് മാൻ, പണ്ട് എപ്പോഴും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണുങ്ങളുടെ തലയിലാണല്ലോ വെച്ചേപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പേഴ്സൺ, മാൻ വുമൻ എന്നുള്ളതല്ല, ഇപ്പൊ ആൻഡ്രൂ ടേറ്റിന്റെ കാര്യം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എലോൺ മസ്കിന്റെ കാര്യം തന്നെ, ദേ ആർ അക്സെപ്റ്റിംഗ് ദാറ്റ് ആൻഡ് ടേക്കിംഗ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ്. ഏതാ അഡീഷണൽ കിഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വാട്ട്സ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് മാരേജ്? That's how the kings lived. ഇവരിപ്പോ കിങ്ങിന് തുല്യമാണല്ലോ. Exactly. അപ്പൊ then See, I think the rules are different if you got exceptional amount of wealth. അത് തന്നെ, പണത്തിന് വില പരുന്തും മറക്കൂല. That is a different rule. അത് അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ സൊസൈറ്റീസ്, കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആയിരിക്കും ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് how we have to live in it. Now, for example, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇപ്പം typical നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഇതിനകത്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, if you look at Indian families, if you generally categorize Hindus, Christians and all other people will have only one spouse, whereas a Muslim community can have four spouses. അപ്പൊ അത് അവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിന്റെ റൂൾസ് ആണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഇഫ് യു റിയലി ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ്, ഇപ്പൊ ഹിന്ദുസത്തിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ the gods had multiple wives.
മനസ്സിലല്ലേ? So if you logically think, if the gods can have multiple wives, more than one and two wives, why can't a Hindu man have it? അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈസ് ചെയ്യാമല്ലോ. But the Hindu man is not allowed as per the law. It is not allowed. So അതിപ്പോ society, നാല് other communities, പേര് ചേർന്ന് അടിയുണ്ടാക്കിയാൽ മതി. സമരം ചെയ്താൽ മതി. കൊടി പിടിച്ച് നമുക്ക് ഹിന്ദുസിനും വേണം 4 മാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് fine. I'm just telling you, ഇത് എങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് that is a valid point, you know. Why can't you have അതിന്റെ multiple wives? അതിന്റെ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് പറയട്ടെ. It will sound very comic. What if ladies start saying that I want 4 husbands, 5 Exactly. husbands, 10 husbands? പാണ്ഡവസ് പോലെ why not എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കാം. So അതാണ്, once you open, it's like a Pandora's box, no? ഇത് ഓപ്പൺ എന്തൊക്കെ അതിനകത്ത് വരും, എന്തൊക്കെ സമയം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അല്ല, ഇപ്പൊ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇഫ് യു ആർ എക്സെപ്ഷനലി റിച്ച്, ഈ ഒരു റൂളും എഫക്ട് ആവുന്നില്ല ആരെയും എവിടെയും. ഒന്നുമില്ല. എക്സാക്ട്ലി. Yes. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മളെ പോലുള്ള ഒരു അങ്ങ് ഏറ്റവും ടോപ്പിലല്ല ഏറ്റവും ബോട്ടത്തിലല്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന ആ നടുക്കുള്ളതാണ്. അവിടെയാണ് ഈ ഷോക്ക് അബ്സോർബിങ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം നമ്മളിൽ ഒരാൾ പോയിട്ട് പറയാണ് എനിക്കൊരു 3-4 വൈഫ്സിനെ വേണം, ഓൾറെഡി എനിക്കുണ്ട്. ഈ രണ്ടാമത്തെ ആള് വരുമ്പോ തന്നെ അവിടെ തന്നെ പ്രശ്നം തുടങ്ങും. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ആലോചിക്കുക വേണ്ട. Unless there are exceptions that all the women also accept that. ഇയാൾ ഒരാളെ കൊണ്ട് നമ്മളെ 4 പേരെയും പോറ്റാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം മാരേജിന്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് മാറ്റുകയാണ് കേട്ടോ. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആ ഒരു സിനാരിയോയിൽ നടക്കുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കെയോസ് ആണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ദീസ് ആർ ഓൾ എക്സെപ്ഷൻസ്. നമ്മുടെ ബെൽ കർവിന്റെ രണ്ടറ്റത്തും വെക്കാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇതെല്ലാം. അരുൺ പറഞ്ഞ ലോണേഴ്സും ലോൺ വോൾസും ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലുള്ള പോളിഗമസും മൾട്ടി പാർട്ട്നേഴ്സും ഉള്ള ആൾക്കാരല്ല. പക്ഷെ മെജോറിറ്റി ആൾക്കാരും ഒരു വര വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നടുക്കത്തെ ഭാഗത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. അതിലാണ് ഈ ലവ് മാരേജ് അറേഞ്ച് മാരേജ് വേണ രണ്ട് വലിയ സംഭവങ്ങൾ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും കിടന്ന് അടികൂടുന്നത്. നമ്മള് ലവ് മാരേജാ, നമ്മള് എക്സെപ്ഷൻ ഇതാന്ന് പറയും. അതേസമയം അപ്പുറത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലവ് മാരേജ് ആയിട്ട് അടികൂടി എന്താ പറയാ കടിച്ചു കീറിയിട്ട് ഇതാക്കുന്നത്. പിന്നെ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വരാത്ത ആർട്ടിക്കിൾസിന് അത് വേറെ കാണും. ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുത്തും കൊലയും, ഫാമിലീസ് തമ്മിൽ അടി, എന്തൊക്കെയാ ഇത്, ഹോണർ കില്ലിങ്, എന്തൊക്കെയാ മാരേജിന്റെ പേരുമ്പോ നടക്കുന്നത്. ഐ തിങ്ക് ഹോണർ കില്ലിംഗ് ഇസ് മോർ ഓഫ് ഇന്ത്യയിലും പാകിസ്ഥാൻ നമ്മുടെ സൗത്ത് ഏഷ്യൻ സൊസൈറ്റീസിലുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഐ ബിലീവ്. അത് പിന്നെ ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി കാസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു സ്ട്രോങ് വൈബ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് വരുന്നത്. പക്ഷെ കുറച്ചു മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ ഉള്ളൂ, മാരേജ് എന്നുള്ളതിന്റെ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി എൻലാർജ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. അപ്പൊ വേറൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പോയി കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നില്ലേ കാര്യം? അത് ഓവർ പീരിയഡ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ഐ തിങ്ക് കുറെ റെബല്യൻസ് ഉണ്ടാവും എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ നോൺ. മനസ്സിലായി? ഇപ്പൊ പണ്ട് ചരിത്രം എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് യൂറോപ്പിൽ തന്നെ രാജാക്കന്മാർക്ക് തന്നെ അവർക്കിപ്പോ ഒരു ഭാര്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു. പണ്ടത്തെ കാലത്ത് പോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പവർഫുൾ ഫിഗർ ആണ്. അപ്പൊ പോപ്പ് സമ്മതിക്കാതെ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യാൻ, വേറെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. So let's say the wife is not giving kids. The king cannot simply divorce and then marry a second queen. He has to go to the pope. അപ്പം ആ രാജാവിന്റെ ഇരിപ്പ് വശം നോക്കും വിത്ത് പോപ്പ്. പോപ്പിന് കുറെ ഡൊണേഷൻസ് കൊടുത്ത്, പോപ്പിന് കുറെ ഫേവേഴ്സ് കൊടുത്ത്, സോപ്പ് ഇട്ട് എടുത്താൽ annulment. അത് പോപ്പാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ ചരിത്രം എടുത്താൽ നമ്മുടെ ഹെൻറി ചർച്ച് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ആ കിങ് ഹെൻറിക്ക് he married multiple times, but he didn't have a son. He wanted to have a son. Apam he wanted to, next one Pope was like, no, this is too much, you cannot do anymore. He said, okay, I'm going to start my own church, and he created the Church of England. And till today, the King of England is the head of the Church of England, because he King Henry വേറൊരു പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് വെച്ച് പോപ്പറ്റ് തെറ്റി പിണങ്ങി സ്വന്തമായിട്ട് ചർച്ച തുടങ്ങി. He is the head of the church till today. ഈ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടാണ് പുള്ളിക്കാരൻ പോയി തന്നെ ചെയ്തു. പുള്ളിയുടെ മോളാണ് നമ്മൾ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ട് കേട്ട ക്വീൻ എലിസബത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്. ക്വീൻ എലിസബത്ത് ഫസ്റ്റ് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ക്വീൻ. He didn't have sons. He was just married multiple women. മനസ്സിലായി? സോ അങ്ങനെ പണ്ടേ റെബലൻസസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
അല്ല എന്നിട്ട് എന്താണ് അവസാനം ഹി ഗോട്ട് എ വെരി സ്ട്രോങ് ക്വീൻ റൈറ്റ് എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ ആ പുള്ളിക്കാരന്റെ രാജവംശം എലിസബത്ത് രാജ്ഞി കൊണ്ട് നടന്നല്ലോ. ആ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അത് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വെൻ ടു ഡസ്റ്റ്. അത് പുള്ളിക്കാരുടെ തന്നെയാണോ? പുള്ളിക്കാരൻ്റെ തന്നെയാണോ? അതൊക്കെ അത് വേറെ ടോപ്പിക്. ചരിത്രം നമുക്ക് വേറെ ദിവസം. ഇന്ത്യൻ DNA തപ്പിക്കൊണ്ട് വരാൻ ചോദിക്കാം പ്ലീസ്. അല്ല ഏതൊക്കെ DNA കാണാം? അല്ല, കുറെ ട്രൈ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു, എന്നിട്ട് ഒന്നും നടന്നില്ല. വേണ്ട, നമുക്ക് ഇത് ഫാമിലി ഷോ ആണ്, നമുക്ക് കൂടുതൽ അതിലോട്ട് പോകണ്ട. പക്ഷെ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് നമ്മളിൽ ആർക്കും വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ഡയഗണലി ഓപ്പോസിറ്റ് വ്യൂസ് അബൌട്ട് ലവ് മാരേജ് ഓർ അറേഞ്ച് മാരേജ് അങ്ങനെ. ഐ തിങ്ക് വി ഹവ് ബീൻ ത്രൂ ഇനഫ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് എന്താ പറയാ ആ ഒരു തോംസ നീ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജാർഗൺ എന്താണ്? കെമിസ്ട്രി വേഴ്സസ് കമ്പാക്റ്റബിലിറ്റിയോ? കെമിസ്ട്രി വേഴ്സസ് കമ്പാറ്റബിലിറ്റി. അതിൽ കമ്പാറ്റബിലിറ്റി ആണ് കൂടുതൽ ആവശ്യം എന്നുള്ളത് ഐ തിങ്ക് വി ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വെരി ക്ലിയർലി. അതന്നെ, ലൈക്ക് ഐ തിങ്ക് ആസ് യു ഗ്രോ ഓൾഡർ ഐ തിങ്ക് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഈ ലവ് മാരേജ് അറേഞ്ച് മാരേജ് എല്ലാം is all എനിക്കത് നമ്മുടെ it's കെമിക്കൽ commercial. ബാലൻസ് വരും. നമുക്ക് കെമിക്കൽ ബാലൻസ് It's a commercialized concept. അന്നേരം at the end of the day finding companionship with someone who is compatible is probably the ultimate priority at the end of the day. Yeah. അല്ല, നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഇടയിൽ തന്നെ വി ഹാവ് ഇനഫ് സ്റ്റോറീസ്. ഈ നമ്മൾ 4 പേരിൽ തന്നെയും വി ഹാവ് ഇനഫ് സ്റ്റോറീസ് ഈവൻ ദോ ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഹൈലൈറ്റ് എനി. അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ, അതായത് പല കോമ്പിനേഷൻസ് നോക്കിയാൽ അറിയാം. നമ്മുടെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടുള്ളവരുടെ ഉണ്ട്, അതിൽ ഒരു റെഫറൻസ് നമ്മുടെ ഒരു റിലേറ്റീവ് ആയിട്ടും വരും അല്ലായിരുന്നേ. അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു എന്താ പറയാ നമ്മളെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എമംഗ്സ്റ്റ് us ഫോർ ഇറ്റ് സെൽഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്ലസ് സൈഡ്സ് മൈനസ് സൈഡ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരാണ്. സോ ലെറ്റ്സ് ഹോപ്പ് ദാറ്റ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ, നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ജെൻസീസിന്റെ സമയത്തുള്ള തലവേദന എന്താണെന്നുള്ള നമുക്കറിയില്ല. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് വി വിൽ നോ ഇറ്റ് സൂൺ. അതിന്റെ ചില എഫക്ട്സ് ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട്, ലൈക്ക് ഡിക്ലൈൻ ഇൻ ജാപ്പനീസ് സിവിലൈസേഷൻ, സ്കാൻഡിനേവിയൻ കൺട്രീസിലുള്ള ഇഷ്യൂസ്, അതൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പം എന്തിനാണോ മാരേജ് ഒരു ഫോർമലൈസ് ചെയ്യുകയും പിന്നെ ഒരു 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 ഫോർം എന്താ പറയാ ഒരു എന്താ പറയാ പ്രോക്രിയേഷൻ എന്നുള്ള ആസ്പെക്ട് മാത്രമാക്കിയിട്ട് ആദ്യകാലത്ത് ചെയ്തിരുന്നു. മേ ബി അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഇനി ഒരു സൊസൈറ്റി ചെയ്യേണ്ടി വരുമായിരിക്കും. ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ മടിയന്മാരായടാ. ആൾക്കാർ മടിയന്മാരായി. കല്യാണം കഴിക്കാൻ വയ്യ, കുട്ടികളെ നോക്കാൻ വയ്യ, ഫാമിലി നോക്കാൻ വയ്യ. സോ ദേ ആർ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ്. അതിനെല്ലാം മടിയുണ്ട്, പക്ഷെ അതിനെല്ലാം വരുന്ന പ്രാഥമിക കാര്യത്തിന് ഒരു മടിയുമില്ല. സോ ലെറ്റ്സ് നോട്ട് മിൻസ് അവർ വേർഡ്സ്. ആൾക്കാർക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു മടിയില്ല, പക്ഷെ അതിന്റെ ഫെർദർ കാര്യങ്ങൾക്ക് ദേ ആർ വെരി റിലക്റ്റന്റ്. റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അതെനിക്കൊന്നും ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ ചേഞ്ച് ആണത്. അത് ലെറ്റ്സ് ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ അത് ഇതാവും വിചാരിക്കുന്നു. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഗുഡ് ഫോർ ദ മദർ എർത്ത്. എർത്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും കുറച്ച് വെയിറ്റ് കുറയട്ടെ. അതെ 1.4 ബില്യൺ ആണ് ഉള്ളത് അവിടെ. അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ വെറുതെ ഇരിക്കാനൊന്നും നീ പറയണ്ട, ലേസി ഒന്നും അല്ല ആരും. So that's a fair point. Like ആൾക്കാര് എന്തുകൊണ്ടാ കല്യാണം കഴിക്കാത്ത എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ആൻസർ അതെ. Like if they don't want to have kids, then a lot of people don't see the need to enter into a marriage. കാരണം പണ്ടത്തെ കാലത്ത് അതായിരുന്നല്ലോ ഒരു കൺസെപ്റ്റ്. ലൈക്ക് ആ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ടു ബി എ ലെജിറ്റിമേറ്റ് കിഡ് യു ഹാഡ് ഇറ്റ് ടു ബി അണ്ടർ ദ ലേബൽ ഓഫ് എ മാരേജ്. കുഞ്ഞിക്കാലി. അന്നേരം ഇപ്പോഴത്തെ അത് തന്നെ. അന്നേരം ഇപ്പോൾ ഇഫ് യു ആർ തിങ്കിങ് അബൌട്ട് വേൾഡിലെ പോപ്പുലേഷനും ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചും എന്തിനാ റിസോഴ്സ് ഡിപ്ലിയേഷനും ഒക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവാണെങ്കിൽ, പിള്ളേരെ വേണ്ട എന്ന് ചിന്തിക്കുവാണെങ്കിൽ, and a lot of people, I don't need kids, I don't need to save up for a kid. That's another thought, right? lot of parents work to build something for their kids future too, right? അന്നേരം നമുക്ക് ആ ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ഗോളും ഇല്ല, കിഡ്സും ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെ പിന്നെ then what is the need for a marriage? Drink, leave, you have your physical needs and then you're done. എന്തായാലും നമുക്കിനി കൂടുതൽ I have actually one ഒരു ഡയലോഗ് കൂടെ എനിക്ക് പറയുന്നത്. So
love is situational. അതായത് love happens at when the right situation happens. Okay, like a right person has come, you are in the right setting. Love is very situational. Marriage is circumstantial, transactional. Like നമ്മുടെ സർക്കംസ്റ്റാൻസസിന്റെ ആവശ്യം അനുസരിച്ചാണ് മാരേജ് നടക്കുന്നത്. അതായത് if you want the same community, അങ്ങനെ circumstances force you to get marriage. And commitment is the only thing which is intentional. Okay. You commit to stay with that by choice. So love is situational, marriage is circumstantial, commitment is intentional. Wow. Okay. അടിപൊളി. I think that is a good way to end കിളി our. പറഞ്ഞു. I think this is a good way to end the podcast for today. I think we have really covered all these points. Let's read. മതി എനിക്ക് ഇനിയൊന്നും പറയാനില്ല. ഓ, ഇന്ന് പക്ഷെ അരുൺ അധികം ഒന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. നമുക്ക് അവനെ കൊണ്ട് അടുത്ത പ്രാവശ്യം പറയിപ്പിക്കാം. അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് അവനാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പൊ പിന്നെ അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു റിലേറ്റഡ് ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം എന്നാ പിന്നെ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തേക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ്, ബെല്ലൈക്കൺ മറക്കരുത് ആരും. ബൈ. See you guys. Thank you guys. Bye. Bye.